So good morning guys. Today we are going to discuss classification of ketones. So you already know how such compounds are classified. Simple ketones, in the case of ethers we have seen, if the alkyl groups attached to carbonyl group are same, then such a type of ketone is called simple ketone or symmetrical ketone. And if the alkyl group attached to carbonyl group, at one side there is methyl and at another side there is ethyl, then such a type of ketone are called mixed ketones, ethyl methyl ketone and dimethyl ketone. So simple ketones and mixed ketone. Now we are going to discuss a very important section from this topic, that is nomenclature of aldehydes and ketones. So in the nomenclature there are two types of systems of nomenclature. We can provide common names to the molecules as well as IUPAC names. First we shall discuss common names of aldehydes and ketones. So how to name the aldehydes? So first I am telling you the rules for writing common names of aldehydes. So why the aldehyde names are derived from ऍसिड नेम्स, कार्बॉक्झिलिक ऍसिड नेम, कार्बॉक्झिलिक ऍसिडच्या नावावरूनच अल्डिहाइडचे नाव ठेवलेले आहे. नाउ दिस फर्स्ट अल्डिहाइड that is called formaldehyde. It is called formaldehyde. Because if we give here OH, HCOOH हा बनतो फॉर्मिक ऍसिड. लाल मुंग्यामध्ये जो ऍसिड असतो that is called formic acid. When a red ant bites us, then that ant releases acid. That acid is called formic acid. So हा फॉर्मिक ऍसिड होतो, पण इथला जर OH काढून नुसता H जर राहिला, that is formaldehyde. This is acetaldehyde. This is, now how to name such aldehydes in common fashion. तर कॉमन फॅशन मध्ये नाव लिहित असताना aldehyde ग्रुपचा CO, कार्बोनिल ग्रुपचा adjacent carbon, the carbon which is attached to carbonyl carbon, that is named as alpha. That adjacent to that alpha, beta, adjacent to that gamma, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, omega. Likewise we can name. Now this chlorine is attached to gamma, therefore I am writing gamma chloro. How many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5. 5 pentanaldehyde. Means in the common names of aldehyde, the end of the name is done with aldehyde, acetaldehyde, formaldehyde. कॉमन नेम्सचा शेवट अल्डिहाइडच्या नेहमी कशाच्या नावाने व्हायला? अल्डिहाइड, acetaldehyde. Here pentanaldehyde or valeraldehyde, gamma chloro. If suppose here is OH to this, now the name will be beta hydroxy pentanaldehyde. So in such fashion aldehydes are named via common name system. The next one is the nomenclature of ketones. While deriving the nomenclature of names of ketones, just see for the groups attached to the carbonyl group. At one side there is methyl, at another side there is also methyl. Means both methyls are same, therefore dimethyl, and end of the name is with ketone. जसं याच्या नावाचा शेवट अल्डिहाइड न व्हायचा, तसं कीटोनच्या नावाचा शेवट कीटोन न व्हायचा, डायमिथाइल कीटोन. Or it is also called a very famous name, acetone. डायमिथाइल कीटोनलाच दुसरं नाव आहे acetone. Here in such case, how if the substituent is attached at
वन साइड ऑफ द चेन, या चेनच्या जर एका कार्बोनिल ग्रुपच्या एका साइडला जर सबस्टिट्यूएंट अटॅच आहे, अगेन सेम फॅशन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. नाव अल्फा हायड्रॉक्सी CH3 CH2 होता, H गेला आणि त्याच्या जागी रो H, मग हा कोण आहे? इथाईल. देअरफॉर अल्फा हायड्रॉक्सी इथाईल. अँड नेक्स्ट ग्रुप इज मिथाईल and end is with ketone. Always follow the alphabetical order while writing the names. Therefore E comes before M. E M च्या अगोदर येतं, म्हणून अगोदर सबस्टिट्यूएंट अल्फा हायड्रॉक्सी इथाईल मिथाईल ketone. So all these are the common names of aldehydes and ketones. The next system, very important system, IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry. This system was set up in the 1957 at London, and according to this system prepares rules for writing the names to chemistry compounds. So the IUPAC system, the first we shall see the rules of aldehydes. In this video we shall discuss the how to write the IUPAC names to aldehyde. So this is the simple example. First, count the number of carbon atoms in the aldehyde. C for the functional group. अगोदर बघा functional group कोणता आहे, केअरफुली गडबडीमध्ये चुकू शकतं. C डबल बॉन्ड OH. कालच सांगितलं मी, CH1 नेहमी कुठं असतो? टर्मिनलला असतो. Now measure the number of carbon atoms. 3 carbon atoms are there. 3 carbon atoms, the parent of the 3 carbon atom is propane. Now that propane, remove the last E of that propane and the suffix is given al. aldehyde च्या नावाचा शेवट नेहमी आल न, म्हणून नाव आलं प्रोपॅनॉल. द नेम इज प्रोपॅनॉल. 3 कार्बन होते म्हणून प्रोपेन, शेवटचं ई काढलं प्रोपॅनॉल. इथं आपण घेतलंय किती कार्बन आहे? देयर इज ओनली 1 कार्बन. 1 कार्बनवाला पॅरेंट मिथेन, त्याचं शेवटचं ई काढलं, व्हॉट विल बी द नेम? मिथॅनॉल. हाऊ मेनी कार्बन ॲटम्स आर देअर? 2 कार्बन ॲटम्स आर देअर. इफ आय रिमूव्ह लास्ट ई, इथेनचं शेवटचं ई काढलं आणि त्याच्या जागी एल दिलं, इथॅनॉल. सो लाईकवाईज वी कॅन गिव्ह द नेम्स टू द aldehyde. In this case, if aldehyde contain 2 functional groups at both the terminal side, दोन्ही शेवटच्या कडेला 2 aldehyde ग्रुप आहेत, अशा वेळेस नाव कसं घ्यायचं? अशा वेळेस जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. 5 कार्बन ॲटम्स आर देअर. 5 कार्बन ॲटम असणारा पॅरेंट कोण आहे? पेंटेन. पेंटेन नंतर गिव्ह द नंबरिंग. याला आता नंबरिंग द्या. कुठूनही करा, दोन्हीकडूनही सेमच आहे. 1 2 3 4 5. नाव 1 नंबरला एक अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे आणि दुसरं 5 नंबरला एक अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे. म्हणून पेंटेन, व्हेन द अल्डिहाइड कंपाऊंड कंटेन 2 functional groups, at that time the last E is not removed. शेवटचं ई काढायचं नाही. परत एक वेळेस रिपीट करायला मी, when 2 aldehydic groups are there, then the last E, terminal E of the alkane, parent alkane should not be removed. म्हणून पेंटेन कितीला अल्डिहाइड आलाय? 1 and then 5. किती आहेत टोटल? डाय. कोण आहेत? अल्डिहाइड. देअरफॉर द नेम विल बी पेंटेन 1,5-डायाल. डाय 2 आहेत म्हणून, आल अल्डिहाइड आहे म्हणून. पेंटेन 5ची लॉंगेस्ट आपलं पॅरेंट चेन आहे आणि त्याच्या 1 आणि 5ला पेंटेन. इन दिस केस 3 कार्बन ॲटम्स आर देअर. द नंबरिंग 1 2 3. इकडूनही गेला तर 30 येईल. 1 2 3. 2ला कोण आहे? मिथाईल. सबस्टिट्युएंटचं नाव अगोदर 2 मिथाईल. 3चा पॅरेंट आहे. 3चा पॅरेंट आहे म्हणून प्रोपेन. शेवटचं ई काढायचं नाही. 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप आहेत. प्रोपेन 1,3.
2 अल्डिहाइड ग्रुप आहेत म्हणून डायाल. 2 मिथाइल प्रोपेन 1,3 डायाल. In this case, if aldehyde group is attached to ring, आता ह्या रिंगला अटॅच झालेला आहे. At that time, just first name the ring. सायक्लोपेंटेन. कोणती रिंग आहे? 5 कार्बन न बनलेली सायक्लोपेंटेन. आणि त्या रिंगला जोडलेल्या अल्डिहाइड ग्रुपसाठी नाव द्यायचंय कार्बाल्डिहाइड. Therefore, the name is cyclopentane कार्बाल्डिहाइड. इथं सुद्धा परत अल्डिहाइड ग्रुप रिंगला जोडलाय. द रिंग इज बेन्झीन. बेन्झीन कार्बाल्डिहाइड. बेन्झीन कार्बाल्डिहाइड, और यू मे कॉल इट बेन्झाल्डिहाइड. IUPAC न बेन्झाल्डिहाइड नाव सुद्धा कन्सिडर केलेलं आहे, त्याला सुद्धा मान्यता दिलेली. तुम्ही याला IUPAC नावात बेन्झाल्डिहाइडही म्हणू शकता, कॉमन नावातही बेन्झाल्डिहाइड म्हणू शकता, किंवा बेन्झीन कार्बाल्डिहाइड असं सुद्धा IUPAC नाव देऊ शकता. इन सच केस, नाउ this benzaldehyde is having substituents at different position. Now give numbering 1, 2, 3, 4. पुढे तर कुठं नंबरिंग नाही. आता 2 ला मिथॉक्सी आहे आणि 4 ला हायड्रॉक्सी आहे. Therefore, first hydroxy H, 4 hydroxy H अगोदर, then 2 methoxy benzaldehyde. कारण बेन्झाल्डिहाइड सुद्धा IUPAC न कन्सिडर केलेलं आहे. 4 हायड्रॉक्सी 2 मिथॉक्सी बेन्झाल्डिहाइड. इन दिस केस दिस इज द नॅफ्थॅलिन. समजा मी हा CHO काढला तर दिस इज नॅफ्थॅलिन, डांबर गोळी. आणि या नॅफ्थॅलिनच्या या पोझिशनला CH वाट. आता ह्याच्यामध्ये थोडेसे नंबरिंगचे काही रूल आहेत. नंबरिंग इन द नॅफ्थॅलिन इज स्टार्टेड फ्रॉम धिस पॉइंट. 1, 2, 3, 4. इथं 5, इथं नाही. 6, 7, 8, and then here it is 9. Here it is 9 and here it is 10. म्हणजे अशा पद्धतीने इथली काय आहे? नंबरिंग आहे. आणि म्हणून 2 ला कोण जोडलेला आहे? कार्बाल्डिहाइड. ही कोणती रिंग आहे? आत्ताच सांगितलं मी, नॅफ्थॅलिन. म्हणून काय येईल ह्याचं नाव? नॅफ्थॅलिन. नॅफ्थॅलिन. आणि रिंगला जर अल्डिहाइड ग्रुप जोडला असेल तर कार्बाल्डिहाइड. नॅफ्थॅलिन कार्बाल्डिहाइड. नॅफ्थॅलिन कार्बाल्डिहाइड. In this case, again, numbering is given from this side. 1, 2, 3. 2 ला हायड्रॉक्सी आहे, 3 ला हायड्रॉक्सी, म्हणून 2, 3 डायहायड्रॉक्सी. 2, 3 डायहायड्रॉक्सी. लॉंगेस्ट चेन कितीची आहे? 3ची. 3चा पॅरेंट प्रोपेन. प्रोपेन शेवटचं ई काढलं मी आणि त्याच्या जागेवर काय दिलं? आल. म्हणून 2, 3 डायहायड्रॉक्सी प्रोपॅनॉल. इथं आता तर डबल बॉन्ड आलेला आहे. परत आपल्याला काय करायचे? लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करायचे ज्याच्यात अल्डिहाइड ग्रुप येईल. नंबरिंग द्यायचे 1, 2, 3. 2 ला कोण आहे? इन. लॉंगेस्ट चेन कितीची आली आहे? 3ची. 3च्या लॉंगेस्ट चेन असणार 3 असणारा पॅरेंट प्रोप. प्रोपच्या कितीला इन आहे? 2 ला इन आहे. आणि 1 ला काय आहे? आल. 1 आल असंही लिहू शकता, किंवा प्रोप 3ची आहे म्हणून 2 ला इन आहे. 1 कधी नाही दाखविला तरी चालतो, डायरेक्ट असं लिहिलं तरी चालते. प्रोप 2 इन आल किंवा प्रोप 2 इन 1 आल. 1 लाच अल्डिहाइड आहे, आपण सहसा दाखवत नाही ते. असंही लिहू शकता, असंही लिहू शकता. सो ऑल दीज आर द नेम्स. आय हॅव ऑलरेडी taken example on the board for reducing the length of video, so we can reduce the time. And in the next case, just IUPAC names of ketones are remained. In the next video I will tell you the IUPAC names of ketones. Thank you.